एचसीएफ एंड एलसीएम रो यही प्रश्न जदि आपण करि पारुनांती तेबे आरआई एआरआई अमीन एवं ओटीईटी एग्जाम रो सिलेक्शन भूली जातु। बंधुगण आज आम्भे देखिबा एलसीएम एंड एचसीएम को किपरि सहज भावरे समाधान करि पारिबा यार टिक गुड़िक भी देखा। देखंतु आज प्रथम प्रश्नटी कौन अच्छी दुईटी संख्यार अनुपात 3:4 अटे सेमानकर लसागु एलसीएम 84 बृहत्तम संख्याटी केते एटा समाधान कौन करेंगे आपण 2 नंबर रेशियो दि जाइए 3 एवं 4 एलसीएम केते 84 धरिबा संख्या दुईटी कौन ये 3 × x 3x एवं ये 4x एटा नेबे एलसीएम केते दुईटी एलसीएम है केते एलसीएम 3x 4x रो एलसीएम जदि नेबे केते हम सेटा कहिछि एटा जदि नेबे 3 × 12 12x प्रश्न अनुसार 12x टी केते सेटा कहिछि 84 ताहले x केते हेबो 84 विभक्तक 12 एटा 12 7 84 7 बड़ संख्या कौन बड़ संख्याटी है आपणकर 4x 4 × x ताहले कौन करेंगे 4 गुणन 7 आपण कहला केते 28 28 टी आपणकर उत्तर हेबो को ऑप्शन अच्छी देखंतु सी ऑप्शन टी सठिक उत्तर अटे। नेक्स्ट प्रश्न टी जीवा बंधुगण या 36,798 रु केउ क्षुद्रतम संख्या विजय कले वियोफल 78 द्वारा संपूर्ण भावे विभाज्य हेबो एटा प्रश्न आपण देखंतु कौन करेंगे जो संख्याटी देछि केते 36,798 रु केते कमेले 78 द्वारा परफेक्ट डिवाइजेबल हेबो एटा तो यार अर्थ कौन यार रिमाइंडर काढ़ा को हेबो आपण रिमाइंडर काढ़ंतु रिमाइंडर केते हेबो एटा काढ़िले 36,798 विभक्तक केते 78 रिमाइंडर केते हेबो सेठी 60 एटा 60 रिमाइंडर सबुठारु कम संख्या कोटा 60 सेटा आपणकर उत्तर हेबो कोठी अछि बी ऑप्शन रे अछि किछि करिवार नहीं सब्ट्रैक्ट देखला मात्र के आपण कोन करिवे रिमाइंडर को काढ़िबे एठी देखंतु एठी जदि बाहर करिवे केते 36,798 रा मोड अर्थ कौन रिमाइंडर तो 36,798 मॉड्यूल 78 कले केते 78 इक्वल टू केते हेबो सेटा 60 हेबो एठी किछि नाही जदि आउ अन्य धारा आपण करबा को चाहजंती सेठी मध्ये कर पारंती एठी फार्मूला कोन हेबो तो आपनकर डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोन हेबो डिवाइजर इनटू क्वांटेंट प्लस कौन रिमाइंडर एटा फॉर्मूला आपण एटा को भी नहीं पारती एठारे कौन अच्छी डिवाइडेंड केते 36,798 इक्वल टू केते हेबो एटा 78 गुणन 471 प्लस केते 60 तेणु सब्ट्रैक्ट करबा को पड़िबो केते को 60 को सब्ट्रैक्ट करबा को पड़िबो आपण इजिली यार आंसर टी को बाहर करि पारिबे एठी देखंतु 3 नंबर प्रश्न कौन कहि सेही सर्वबृहत संख्याटी केउटी जहा द्वारा 122 एवं 243 को भाग कले यथाक्रमे 2
ଏବଂ 3 ଭାଗଶେଷ ରହେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ବି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଲେଖାଥିବ, ଏ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଡିଭାଇଡ୍ସ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଏ ଲେଖାଥିବ, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଯୋଗ ଫଳର ଏସିଏଫ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏସିଏଫ୍ ବା କ'ଣ ଗସାଗୁ କାଢ଼ିବେ, ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦ୍ୱାରା 122କୁ ଭାଗ କଲେ 2 ଏବଂ 243କୁ ଭାଗ କଲେ 3 ଭାଗଶେଷ ରହେ। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଭାଗ ସହ ବିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ସେଇଟା? 122 - 2 ସେଇଟା ହେଲା 120। 243 - 3 ଏଇଟା ହେଲା କେତେ? 240। ବର୍ତ୍ତମାନ 120 ଏବଂ 240ର ଗରିଷ୍ଠକ ଗୁଣିତକ ଏସିଏଫ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଏସିଏଫ୍ ଯଦି ବାହାର କରିବେ କାହାର? 120ର ଏବଂ 240ର, ସେଇଟା କେତେ ବାହାରିବ? 120 ବାହାରିବ। କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍? 120 ବାହାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡି ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା ବନ୍ଧୁଗଣ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛି? ଏବିର ଏସିଏଫ୍ ହେଉଛି 12। ଏଇଟା ଏବିର ଏସିଏଫ୍ ହେଉଛି 12। এবি ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଏ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ବି, ବି ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 12 ଏଇଟା କହିଛି। ଏ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ବି, ବି ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 12 ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଏବିର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାନ ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ ହେବ? ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏସିଏଫ୍ ଯଦି ନେବେ, ଏଚସିଏଫ୍ ଯଦି ନେବେ କାହାର? ଏ ବିର, ସେଇଟା କେତେ? 12। ଏଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ଏ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ବି, ବି ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 12 ଏଇଟା କହିଛି। ଏସିଏଫ୍ 12 ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା 12ର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ସବୁଠୁ ଛୋଟ ମଲ୍ଟିପଲ୍ କେତେ? ଛୋଟ ମଲ୍ଟିପଲ୍ କଲେ 12 ଗୁଣନ 2 ଏଇଟା 24। ତାହେଲେ 12 ଗୁଣନ 3 କଲେ କେତେ ହେବ? 36। ଏବେ 24 ଏବଂ 36 ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ? 24 ଏବଂ 36 ଇଜ୍ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 12 ଏବଂ ଏ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ବି। ଏଇଠି ଏସିଏଫ୍ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଏସିଏଫ୍ ଆପଣ 24 36କୁ ଯଦି କରିବେ କେତେ ହେବ? ସେଇଟା 12। ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛି? ଏ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ବି କହିଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ଏ 36, ବି କ'ଣ ହେବ? 24। ଏଇଟା ଓଲଟା ହେବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 36 ଏବଂ 24 ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେବ। କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 36 ଏବଂ 24 ଡି ଅପସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା ବନ୍ଧୁଗଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଆହୁରି ସରଳୀକରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବେ, ଏସିଏଫ୍ ଯଦି ଅଛି, ଏସିଏଫ୍ ଯଦି ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି, ଏସିଏଫ୍ ଯଦି ଡି ଅଛି, ଡି ଥିଲେ ନମ୍ବର ହେବ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍, ଏଇଟା ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ ଏବଂ ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଏଠାରେ ଏମ୍ ଏନ୍ର ଏସିଏଫ୍ କେତେ? ଏମ୍ ଓ ଏନ୍ର ଯଦି ଆପଣ ନେବେ, ଏମ୍ ଏନ୍ର ଏସିଏଫ୍ ଯଦି ନେବେ ସେଇଟା କେତେ ହେବା ଦରକାର? 1 ହେବା ଦରକାର, 1 ହେବା ଦରକାର। ସର୍ଟକଟ୍ କନସେପ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ଏ ଇଜ୍ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ? ଏଠି ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ ଏବଂ ବି ଇଜ୍ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ? ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ଏଇଟା ନେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବେ? ଏଇଠି ଡି କେତେ? 12 ଗୁଣନ ଆପଣଙ୍କର 3 ସେଇଟା ହେଲା କେତେ? 36। ଆପଣ ଏଠି ନେଲେ କେତେ? 12 ଗୁଣନ 2 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କେତେ? 24। କେଉଁଠି 36 ଏବଂ 24 ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଲେ କେତେ? ଡି ଅପସନ୍ଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 23ର ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣିତକଟି ମଲ୍ଟିପଲ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯାହାକୁ 18, 21 ଏବଂ 24 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ
ଯଥାକ୍ରମେ 7, 10 ଏବଂ 13 ଭାଗଶେଷ ରହେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 8 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ, 8 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ? ହଁ 7 କହିଛି। ହଁ 21 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ? 10 ରହିବ କହିଛି। ଏବଂ 24 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ଆପଣଙ୍କର 13 ରହିବ। ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ଦେବେ? 18କୁ ବିଯୋଗ ଯଦି କରନ୍ତି 7 ଦ୍ୱାରା, 18କୁ ଯଦି 7 ଦ୍ୱାରା ବିଯୋଗ କରିବେ କେତେ ହେବ? 11। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଆପଣ 24କୁ 13 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରନ୍ତୁ, କେତେ ହେବ? 11। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ? ଏଲସିଏମ୍ ଠାରୁ 11 କମ୍ ଅଟେ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ନେବେ ଏଇଠି n+11 ନେବେ ଏଲସିଏମ୍, ସେଇଟା କ'ଣ? 18, 21, 24। ଆପଣ ଯଦି 8 କରିବେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି 2 ଗୁଣନ 3 ର ସ୍କୋୟାର। 24 କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି 2ର କ୍ୟୁବ୍ ଇଣ୍ଟୁ 3। ତେଣୁ ଏଲସିଏମ୍ ଯଦି ବାହାର କରିବେ, ଏଲସିଏମ୍ ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କରିବେ, ଏଲସିଏମ୍ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଟା 2ର କ୍ୟୁବ୍ 3ର କ୍ୟୁବ୍ ଗୁଣନ 7, ସେଇଟା 2ର କ୍ୟୁବ୍ ବାହାରିଲେ କେତେ ହେବ? 8। 2 ଦୁଣି 4 ଦୁଣି 8, 3 3 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ? 3 3 9 3 27। ଏଇଟା 3 3 9 3 27 ଗୁଣନ କେତେ? 7। ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କରିବେ କେତେ ହେବ? ସେଇଟା ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କେତେ? 504। ଏବେ n ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ n ଯେଉଁଟା, ଏବେ n ଇଜିକାଲ୍ କେତେ? 504 k -11 କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାଟି 23ର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ହେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ 3113 ହରଣ କେତେ? 23 କରିଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ହେବ ସେଇଟା? 131। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେତେ ହେବା କଥା? 30/13। ଏଇଟା ଏ ଅପସନ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ହରଣ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ 23 1 23 ହେଲା। ଏଇଠି କେତେ ରହିଲା? 7 1 71, 23 3 69, ସେଠି 2 ରହିଲା, 23 ହେଲା। 23 କେ 23 ଏଇଟା ବାହାରିବ। ଆପଣ ଏଇଟା ଆରାମରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏଇଟା ନେବେନି ସଠିକ୍, ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି କରିବେ। କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ 11 ଏଇଟା, ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ଏବେ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ 23ରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଦେଖିବେ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଡିଭାଇଜର୍। ଏଇଠି କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ? ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା କ'ଣ? ଡିଭାଇଜର୍ ମାଇନସ୍ ରିମାଇଣ୍ଡର୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ରିମାଇଣ୍ଡର୍ ସବୁଠି ସେମ୍ ଆସେ। ତେବେ n ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ହେବ? n ପ୍ଲସ୍ କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏଲସିଏମ୍ ବାହାରିବ। ଏଇଟା କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଠି କେତେ? କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ? 11। ତ n ଦେଖନ୍ତୁ n ପ୍ଲସ୍ କେତେ? 11, ସେଇଟା ହେଲା କେତେ? 504 ଗୁଣନ n। ଏଇଟା ଏବେ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ 23ରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟା ହେବ। କେତେ ସେଇଟା ହେବ? ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହେଲା 30 31। ଏଇଟା 30 13 କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 6 ନମ୍ବରଟିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ଦେଇଦେଇছে 1920 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ 16 ଅଟେ। ଯଦି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 128 ହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଏପରିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ସମାଧାନ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ କେତେ? ଏଲସିଏମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 1920। ଏଲସିଏମ୍ କେତେ? ଏଲସିଏମ୍ ହେଲା 16। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା, ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଗୋଟାଏ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କେତେ? 128, ଏଇଟା କହିଛି। ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମୁଲାଟି କ'ଣ? ଫର୍ମୁଲାଟି ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଇଣ୍ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ? ଏଲସିଏମ୍
ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ସି ଏଫ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି 128 ଗୁଣି x, ଏଇଟା ହେଲା 1920 ଗୁଣି 16। ଏଇଟା କରେ x ବାହାର କଲେ କେତେ ହେବ 1920 ଗୁଣନ 16 ଡିଭାଇଡେଡ଼ 128। ଏଇଟା କାଟନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ 16 ଅଷ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଲା 128। 8 ଯଦି ଆପଣ କାଟିବେ 1920କୁ କେତେ ହେବ 8 8 ଦୁଣି 16, 8 ଦୁଣି 16, ଏଇଠି କେତେ ବାଜିଲା 3 2 8 4 32, ଶୂନ୍ୟ ରହିଲା ଏଇଠି ଶୂନ୍ୟ, କେତେ 240 ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେବ। କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 240। ଆଉ କିଛି କରିହେବ କି ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ? ହଁ କରିହେବ। କ'ଣ କରିବେ, ସିଧାସଳଖ ଏଲସିଏମ୍ ହରଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଏଲସିଏମ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି, ଏଲସିଏମ୍ ହରଣ ଯେଉଁଟା ହରଣ ଡିଭାଇଡ଼ କେତେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା, ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେତେ 1900 ଦେଖନ୍ତୁ 1920 ହରଣ କେତେ 128, ଏଇଟା ଆପଣ ବାହାର କରିବେ। 128 କଲେ କେତେ ବାହାରିବ, ଏଇଟା 15, ଏଇଟା ହେଲା 15, 128 15 ବାହାରିଲା। ଏବେ ଏସ୍ ଏଫ୍ କେତେ, ଏସ୍ ଏଫ୍ କେତେ ହେବ 15 ଗୁଣନ 16, ଏଇଠି ହେଲା କେତେ 240 ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର। କେଉଁଟା ବି ଅପସନ୍ଟା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ। ନା ଆଉ ସଠିକ୍ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବି ତ ଅଦର ନମ୍ବର ସିଧା ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବେ। ଏ ଫର୍ମୁଲାଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆପଣ ନେବେ। ଏଲସିଏମ୍ ଗୁଣନ କ'ଣ ଏସ୍ ସି ଏଫ୍, ଏଇଟା ଏ ମେଥଡ଼ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗିଭେନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼। କ'ଣ ଅଛି 1920 ଗୁଣନ 16 ବିଭକ୍ତ କେତେ 128 ହେବ। ଏଠି 16 ଅଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା 8, ଏଇଟା କଲେ କ'ଣ ହେବ 8 ଦୁଣି 16, ଏଇଠି ରହିଲା କେତେ 9 ରୁ 6 ଗଲେ 3 2 32, 8 4 32 ଏବଂ 0, ଏଇଟା ହେଲା 240 ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା ବନ୍ଧୁଗଣ। 7 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିଛି 7 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର 12 ଏବଂ 16ର ଏଲସିଏମ୍ କେତେ। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲା 12 ଏବଂ 16ର ଏଲସିଏମ୍ କେତେ। ଯଦି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ 12ର ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ 2ର କ୍ୟୁ, 2ର ସ୍କୋୟାର ବା କ୍ୟୁ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟୁ 3 ଏଇଟା। ଆଉ 16ର କେତେ ଦେଇଛି, 16ର ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ଦେଇଛି 2ର 4, ଏଇଟା। ଆଉ 2ର 2 2ର 4, ଏଇଟା 2ର 2 ହେବା କଥା, 2ର 4 ଏଇଟା। ତ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ବାଛିବେ କ'ଣ 12, ଏ 12 ସମାନ କେତେ 12ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 3, ଏଇଠି କେତେ 16 2ର କେତେ 4, ଏଇଟା। ଚାଲେ ଏଲସିଏମ୍ ଯଦି ନେବେ କ'ଣ ହେବ 2ର 4। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ 12 ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। 12 ଦେଇଛି କ'ଣ 2ର ସ୍କୋୟାର ହେବ, ସେଇଟା ଇଣ୍ଟୁ 3, ଆଉ 16ର କ'ଣ 2ର 4। ଯଦି ଏଲସିଏମ୍ ନେବେ କ'ଣ ହେବ 2ର 4 ଗୁଣନ 3, 2 ଦୁଣି 4 ଦୁଣି 8, 8 ଦୁଣି 16, 16 ଗୁଣନ କେତେ 3, ସେଇଟା ହେଲା କେତେ 48 ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆସିବ। କେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 48 ଡି ଅପସନ୍ଟା। ଆଉ କି ମେଥଡ଼ ନେଇ ହେବ କି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେଇପାରିବେ। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ 12କୁ ଯଦି କରିବେ ଆପଣ କେତେ ହେବ, ଏଇଟା 2ର ସ୍କୋୟାର
इंटू 3 2 दिन 4 4 3 12 16 को जदि नेबे केते हेबो सेटा 2 टू द पावर 4 हेबो बड़ पावरटी नियो बड़ पावर नेले कोन हेबो 2 द पावर 4 इंटू 3 2 दिन 4 2 8 8 2 16 गुणन 3 सेटा हेले केते 48 आपनकर उत्तर केवल एतिकी मन रखिबे एलसीएम रे बड़ पावर नेबे एचसीएफ रे छोटा पावर नेबे एटा केवल मन रखिबे नेक्स्ट प्रश्न टिके जिबा बंधुगण देखो दुईटी संख्यार एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः 12 एवं 924 अटे तेबे एपरि संख्या जुगलर संख्या केते पेयर आपण बाहर करिवे पेयर आपण बाहर करिवे देखंतु कहिछि कोन एठी आपण पेयर बाहर कले कोन करिवे एठी सबले एचसीएफ भाग करिवे कोन फॉर्मूला टी एलसीएम डिवाइडेड एचसीएफ एटा करिवे आपण एटी केते 924 डिवाइड केते 12 12 कले केते हेबो एटे हाँ 12 सत्ता एटी 7 12 सत्ता 84 एटी पुणी 84 है 12 सत्ता 84 केते बाहरिला 7 7 वर्तमान 77 एमती दुईटी गुणानियक बाछंतु जो माने को प्राइम परस्पर मौलिक संख्या जो मान मध्य एक व्यतीत कौन कमन गुणानियक नथिबो एटा ताहले आपण जदि एटा करिवे केते हाँ 1 इंटू 77 सेटा हला 77 आउ 7 को जदि करिवे केते 7 इंटू 11 एटा मध्य 77 है तेणु एभली मोट केते जोड़ी अच्छी हाँ 2 पेयर हम केवल केतेटा पेयर हम 2 पेयर कौटी आंसर टी अच्छे देखो यहाँ सी नंबरटा सठिक अटे नेक्स्ट प्रश्न टी बंधुगण देखो कौन कही दुईटी संख्यार गसागु 96 एवं समानकर लसागु एलसीएम 1296 से गोटे संख्या 864 हुए तेरे अन्य संख्याटी केते आपण कौन करेंगे हाँ कौन करेंगे गाणितिक नियम अनुसार एलसीएम इंटू एचसीएफ एटा धरनी अन्य संख्याटी केते एक्स ताले कौन हम 864 गुणन एक्स एटा सेटा हला केते 1296 गुणन 96 एटा तो एक्स इक्वल टू केते बाहर सेटा हाँ 1290 1200 केते सेटा 96 1296 गुणन केते 96 बेहतक 800 आपणकर 64 है यहाँ 96 नुआ करंतु यहाँ 864 पाइबे एबे कौन करेंगे 1296 को हरण करंतु 9 रे 1296 को 9 1 9 ये रहा केते 3 3 और 9 39 9 4 36 9 4 36 ये 3 पुणी 6 9 4 36 ये कौन उत्तर बाहर हाँ 1 4 4 यहाँ आपणकर उत्तर को ऑप्शन अच्छे देखो डी ऑप्शन टी सठिक उत्तर अटे आज शेष प्रश्न टी देखो बंधुगण कौन अच्छी दुईटी सहमौलिक संख्या को प्राइम नंबर गुणफल 117 अटे तेबे समानकर लसागु जो एलसीएमटा केते हेबो एटा प्रश्न देखो सहमौलिक संख्या कौन जो दुईटी संख्यार गसागु जोटा एचसीएफ सदा सर्वदा 1 होता है से सहमौलिक संख्या कहुए आम गाणितिक सूत्र कौन जानले ये गाणितिक सूत्र जानले एलसीएमटा इंटू आपण कौन एचसीएफ एटा इक्वल करंतु जेहेतु संख्या दुईटी सहमौलिक तेणु सेमानकर एचसीएफ केते हेबो 1 हेबो ताहले एलसीएम इंटू 1 केटा 117 117 तो एलसीएम आपणकर कौन हम हाँ
କ'ଣ ହେବ 117 ଆପଣଙ୍କ ହେବ। ଏଇଟା ଉତ୍ତର କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି? ଏ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି 1 ସେକେଣ୍ଡ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ ନେବେ। କେଉଁଟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ସହମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଲସାଗୁ ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଗୁଣଫଳ 117 ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ଲସାଗୁ ଏଲସିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜି 117 ହିଁ ହେବ। କୌଣସି ହିସାବ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କ'ଣ, ତେବେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରନ୍ତି। କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କ'ଣ ଏଇଆ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 117କୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା? 13 ଗୁଣନ 9 ହେବ ଏଇଟା। 13 ଏବଂ 9ର ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ବାହାର କଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? 13 ଗୁଣନ 9ର ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କଲେ ମଧ୍ୟ 117 ହେବ। ଏଇଆ ହିଁ ମିଳିବ।